सिल गरम जो है ना तत्ता ना ठंडा, इस कारण मैं तेनू अपने मुंह विचों उगल सुट्टांगा। बस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इस जगह ते लिखा है यूहन्ना कहंदा लौदीकिया दी कलीसिया दूत ने मैनू आख्या भी ऐदा लिख, दूत जो कहता है लिख, ते दूत कहता तो मैं लिखिया जो आमीन विश्वास जोगे सच्चा गवाह है और परमेश्वर की पूरी सृष्टि का मुੱਢ है, वो आखदा है कि तू ना तत्ता है ते ना ही ठंडा है, ना तो तू तत्ता है ते ना ही तू ठंडा है, तू गुनगुना है ना, ना तू तत्ता है ना ठंडा है। देख मैं तेन अपने मुंह के विचों कढ़ के सुट्टन वाला हाँ, की हाँ मुंह के विचों कढ़ के सुट्टन वाला हाँ। बड़ी ध्यान देना प्रभु का वचन सुनना, क्योंकि प्रभु का आत्मा मैंने भी सिखा रहा है, खड़े खड़े भी सिखा रहा है। एक कलीसिया के जो लोग सन, इस कलीसिया से बहुत सारे लोग धनवान सी ते पैसे वाले सन, बहुत सारे लोग पैसे वाले सन, धनवान सन, तो जो अपना मन जो है पैसे ते लगाए हुए सन, वो ना तो प्रभु के नाल वफादार सी ते ना ही प्रभु तो दूर सी। ਉਹਦਾ जो मन सीगा, यीशु ने कहा जिथे तेरा धन तेरा उत्थे मन भी होएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वो यीशु मसीह कहता ना तू तत्ता है ना ठंडा है, तू चाहे तत्ता ही हो जा या ठंडा ही हो जा। जब प्रभु यीशु ने विश्वास ही कर लो या यीशु नु छाड़ ही दो। हालेलुया। आगे पढ़ दिए, तू जो आखदा है तू जो आखदा है मैं धनवान हाँ मैं धनवान हाँ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ है, मैं अपने लिए माया जोड़ी आ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, मैनू होर कासे दी लोड़ नहीं, ਅਤੇ नहीं जानता है तू ए नहीं जानता जो है, तू दुखी है, मंदभागी मंदभागी है, कंगाल, अन्ना ਅਤੇ नंगा है। हालेलुया हालेलुया। 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 धनवान जो तू आखदा है मैं धनवान हाँ, मैं धनी हाँ, मैं धन इकट्ठा किया है, मैं धन जोड़िया है ते मैनू कासे दी लोड़ नहीं। तू जो आखदा है कि मैं अपने धन जोड़िया है, तू नहीं जानता, तू की है कंगाल, की है कंगाल। पहला शब्द है कंगाल। भावें तू किन्ना भी दौलत, भावें तू किन्ना भी पैसा इकट्ठा क्यों नहीं किया, पर फिर भी तू की है कंगाल है। ते फिर क्या तू मंदभागा है, ते तू नंगा है, ते लिखा तेन अखा तो की करता है घट दिखता है, तू अन्ना है। हालेलुया हालेलुया। भावें असीं किन्ने भी धनवान क्यों नहीं, भावें साडे कोल किन्ना भी पैसा क्यों नहीं, इस कलीसिया दे लोकां कोल पैसा सी, दौलत सीगी, ये अपने पैसे इकट्ठे करने विच, दौलत इकट्ठे करने विच लगे हुए सन, ते प्रभु कहंदा तू जो आखदा है भाई मैं की कीती है, धन जोड़िया है, धन इकट्ठा कीता है। हालेलुया हालेलुया। 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 भावें असीं किन्ना भी धन इकट्ठा कर लईए संसार दे उपर, भावें साडे कोल किन्नियां भी गड्डियां क्यों नहीं गईयां, भावें साडे कोल किन्ने भी हना मन सवन्ने घर क्यों नहीं गए, पर याद रखो असीं किन्नियां भी तगड़ियां कोठियां क्यों नहीं पालियां, जे साडे कोल यीशु नहीं गा, जे साडे कोल यीशु नहीं तां असीं की आ कंगाल। यीशु बगैर असीं की आ कंगाल। यीशु बगैर असीं कंगाल आ, ते यीशु बगैर असीं नंगे आ। भावें साडे कोल किन्ने भी सोहणे कपड़े क्यों नहीं, भावें असीं 2-2 हज़ार दे सूट क्यों नहीं खरीदे, भावें असीं 5-5 हज़ार वाले कपड़े क्यों नहीं खरीदे, पर फिर भी असीं नंगे आ। भावें सानू सब कुछ चंगी तरह क्यों नहीं दिखदा, पर फिर भी असीं की आ अन्ने आ। हालेलुया हालेलुया। 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 कि वचन सानू साडी अखां नूं रोशनी दिंदा आ, सानू राह दिखांदा आ। बाइबल च लिखिया प्रभु दा वचन कहंदा वचन साडे पैरां लई की आ रोशनी आ, दीपक आ, उजाला है साडे लई। मैं गीत इसे गांदे ना फ्रांसिस दा, तेरा कलाम उजाला है मेरी राह
ਮੇਰੀ ਰਾਹਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਆਦਮ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਲ ਖਾਧਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਨੰਗੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਨਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਨੰਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਨੰਗਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਠੰਡੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਗ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ? ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਬਚਨ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਮਝ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧਨਵਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਧਨਵਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ 100 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧਨਵਾਨ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਧਨਵਾਨ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਸੋਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਜੋ ਵਚਨ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਸਲ ਚ ਧਨਵਾਨ ਉਹ ਆ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਵੱਧ ਸੋਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਨਵਾਨ ਆ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੰਗਾਲ ਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਧਨਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਨਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੇਨ। ਧਨਵਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਧਨਵਾਨ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ?
बिल्कुल वचन है। वचन बाइबल कितना आप तो जैसे क्लियर पढ़ते हैं पूरी बाइबल पूरा तच किने बाइबल पढ़या डेली चाहे एक वचन ही पढ़ लिया सी दिन चो एक वचन ही पढ़ लिया पर बाइबल खुल के पढ़िया जरूर सी हर दिन मतलब इसी धनवान इसी कंगाल हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂया ਅਸਲ ਚ ਧਨਵਾਨ ਉਹ ਆ ਜਿਸ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਚ ਜੋ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਮ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਚ ਦੌਲਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦੌਲਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭੱਜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦੌਲਤ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ताकि तू धनवान हो जाए आगे पढ़िए ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇਂ चिट्टे वस्त्र पाक वस्त्र मेरे को ले ताकि तू अपने उदाले पाए अपने नंगे पानू ढक सके और चिट्टे वस्त्र किया चिट्टे वस्त्र किया मेरे तो मुल ले भाई तेरा नंगापन की सॉरी चिट्टे वस्त्र मेरे तो ले कि तेरा नंगापन की हो जाए ढकिया जाए तेरा नंगापन की होए ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ और चिट्टे वस्त्र की ने आदम ने कपड़े पाए सी पहला पाप करन तो पहला फल खान तो पहला नंगा तो पहला भी सी पर फल बाद तो खान तो बाद क्यों कहता कि मैं प्रभु नंगा आ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਪਾਪ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਸਤਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ सफेद वस्त्र मेरे तो लाया ताकि तेरा नंगापन टकिया जाए यानी मैं तेरे पापा ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ क्षमा ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੰਗੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਆਮੇਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੀਏ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ताकि ਹੋਵੇ तेरे नंगेज दी तेरे पापा दी लज्जा प्रकट ना होए एक बार एक औरत ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯਿਸੂ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੋ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦੋ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ नीचे बह गया ते ਉਂਗਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਗਾ ਪਾਪ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲਿਖਿਆ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਪਾਪ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੀ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਚਲਾ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਲੱਜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਾਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਾਪ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਮੰਗ ਲੇ ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਕੀ ਆ। ਦੇਖ ਲੱਗਾ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਲੌਕ ਖੋਲ ਕੇ ਫੋਨ ਡਾਇਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਹੁਣ ਡਾਇਲ ਕਰ ਲਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਲੱਜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਭਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਦੂਤ ਨੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਸੁਰਮਾ ਕੀ ਆ? कलाम है। हालेलुया। एक कलाम जो है कि साडे लिए सुरमा है ते सानू इधर की दिखदा है? साफ दिखदा है। की दिखदा है? साफ साफ दिखदा है। पर अज लोकां नू साफ साफ नहीं दिखदा। तुसी कुछ भी खोल लो गंदे चीज़ां बुरे काम, टिकटॉक खोल लो, टिकटॉक ना यूट्यूब खोल लो, भावें तुसीं ना जो लोग अजकल फिल्मी गीत आते हैं, फिल्मी गीत देख लो, फिल्मां खोल लवो, उन्हां कोई ना कोई गंदे तो गंदे सीन आते हैं, बुरे सीन आते हैं। लोग बड़े शौक नाल बड़े मजे नाल देखते हैं। पर परमेश्वर यीशु मसीह कहता तू अपनी अखां लई सुरमा लै तैनूं ताकि तैनूं साफ दिखण लग जाए कि गलत है ते की बुरा आ। अजकल नौजवान नशे करते हैं, उन्होंने पता लगता सी गलत कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। नौजवान व्यभिचारी करते हैं, कहते मैं बॉयफ्रेंड बनाया, मैं गर्लफ्रेंड बनाई, उन्होंने साफ साफ दिखते नहीं सी की कर रहे हैं। वो कहता मेरे को सुरमा लै ताकि तेनू की दिखण लग जाए, साफ साफ दिखण लग जाए भी तू कर की रहा है। उस तो पहला हम देखते नहीं, असी माँ बाप नाल लड़ते हैं, बहुत सारे नौजवान माँ बाप नूं बुरा भला कहते हैं, बहुत सारे नौजवान दिन रात फिरते हैं, जिन्ना कमाते हैं उन्ना खा जाते हैं, नशे च पैसे नूं बर्बाद करते हैं, बुरे गल्लां दे विच पैसे नूं बर्बाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखता नहीं। वचन च लिखा इस ईश्वर दे संसार दे ईश्वर ने उनकी अखां नूं कर दिता है, अन्या कर दिता है। हालेलुया। पर यीशु कहता तू मेरे को सुरमा लै ताकि तेनू की हो जाए? दिखण लग जाए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे को सुरमा लै ताकि तेनू दिखण लग जाए, साफ साफ हर एक चीज तेनू दिखण लग जाए मैं की सही कर रहा ते की गलत कर रहा। आगे बढ़िए। मैं जिन्नियां नाल प्यार करदा हां, मैं जिन्नियां नाल प्यार करदा हां उन्नियां नूं झिड़कदा अते ताड़दा हां, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਆ, ਯਾਰ ਔਖਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ
ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਤਾੜਦਾ। ਜ਼ਬੂਰ 23 ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੋਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਚ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸੋਟੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਆ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਮੀ ਬਣ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ। ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਦਾ ਚੜਾ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬ ਲਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਮੁੱਲ ਲੈ, ਤੂੰ ਵਸਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਉਦਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀਗਾ, मैंने पढ़ लिया दानियल की पुस्तक। दानियल की पुस्तक जिहदा नाम सीगा बेलशस्सर। क्या नाम सीगा? बेलशस्सर। लिखा बेलशस्सर राजा जो राज कर रहा सीगा, एक समय एवें दा आया उसने अपने लिखा 1000 प्रधानां लई, जो प्रधानों ने ठहराए हुए सीगे, लिखा 1000 प्रधानां लई ते बहुत सारे अपने राणियां नूं बुलाया सी, बहुत सारे अपने रखेलां नूं बुलाया हुआ सीगा ते उत्थे पार्टी चल रही सी एक बहुत वड्डी। तो पार्टी चल रही सीगी तां फिर उन्हें हुक्म कीता कि जाओ परमेश्वर दे भवन विच जो परमेश्वर दे बर्तन ने, पवित्र बर्तन ने, उन्हां नूं इत्थे लिआओ। ते वो लिआंदे गए ते लिखा उन्होंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੀਤੀ, ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਰਤਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਖੇਲਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਿਲਾ ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਸੀਗੇ, जिन्हें भी मूर्ति पूजक सीगे, पंडित सीगे, पुजारी सीगे, सब नूं बुलाया अते कहंदा जो इस लेख दा मैनूं अर्थ दसेगा मैं तीसरे स्थान ते राजा होएगा।
ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਅਧੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਠ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਬੱਚਨ ਨੂੰ 7 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 5 ਦਾ 7। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਕਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਅਰਥ ਸਮਝਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਲਿਖਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਲੇਖ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਨੀਅਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ? ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਨੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਨਾ। ਦਾਨੀਅਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, हे ਰਾਜਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲੇ। ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਰਾਣੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਤੂੰ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਨਾ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚਾਨਣ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਬੁੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਬੁੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਆਇਆ ਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? 13 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੋ ਦਾਨੀਏਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਹੈ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਯਹੂਦਾ ਥੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉੱਤਮ ਬੁੱਧ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਚਾਨਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੇ ਸ਼ੈਮੂਅਲ, ਹੇ ਸ਼ੈਮੂਅਲ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੇ ਮੂਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੱਪਲ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਏਲ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪੁਰਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੇ ਪ੍ਰਿਯ, ਅਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁਰਖ, ਮਨੁੱਖ, ਪਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਪ੍ਰਿਯ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ?
दानियल ਲਈ ਕਦੀ ਦਾਨੀਅਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿਯ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁੱਡੇ ਵੱਲ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਾਵੇਂ शारीरिक तौर ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ शारीरिक ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, शारीरिक ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਦੂਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਤਮਾ 'ਚ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹੂਬਲੀ, ਹਨਾ? ਜਦੋਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਧਰੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤ ਦਿਖਾਈਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਚਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਬਲਵੰਤ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਈਏ? ਬਹੁਤ ਬਲਵੰਤ ਹੋਈਏ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਦਾਨੀਅਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? जो दीवार पे लिखा गया, जिस ਉਂਗਲ ने जो लिखा है कि तू ਇਹਦਾ अर्थ समझा सकता है। राजा कहता जे तू मेरा अर्थ समझाए तो तेनू बैंगनी रंग दे वस्त्र मैं पहनावांगा, गले विच एक कैंठा पावांगा सोने दा, ते तेनू अपने तीजे दर्जे ते तू प्रधान होएगा, तू इस जगह ते सब कुछ संभालना होएगा जे तू अर्थ मैनू दस सके। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ बैंगनी वस्त्र भी पा दिओ। वो कहता राजा तेरे चीज़ां मैनू नहीं चाहिए, अपनियां सारियां चीज़ां अपने कोल रख, पर जो इत्थे लिखा मैं तेनू समझावांगा, ਇਹਦਾ अर्थ सुन। हालेलुया। पर पता लिखा की क्या सी? आई बच्चों ने बहुत सुनिया होगा प्रचार, मने मने तकेल, एक शब्द और सीगा उत्थे लिखेगा मने मने तकेल उपरा सिंह। वो कहता इस तो पहला कि मैं तेन अर्थ समझावा, हे राजा, हे बेलशस्सर, देख जब तेरा पिता राजा सीगा, नबूकदनेस्सर राजा सीगा, परमेश्वर ने बहुत ਵਧਾਇਆ, परमेश्वर ने मैं प्रकाशित वाक्य वाले वचन ते हां, हे धनवान तू मैं माया जोड़ी आ। वो कहता नबूकदनेस्सर जो बहुत बड़ा तकड़ा राजा होया, जगह जगह ते दा राज होने लगा, उसदा राज फैलन लगा, तो की होया? मन च कमंडी होया। मन च की होया? कमंडी होया। मन च हंकारी होया। तो हंकारी होया ते लिखा परमेश्वर ने की कीता? सिंहासन तारे विच ओन कीता सीगा। लिखिया वो पागल होया, मेंटल हो गया सीगा, वो जानवरां नाल घाह चरन लगा सीगा। हालेलुया। हालेलुया। वो जानवरां नाल घाह चरन लगा, घाह खांदा सी वो, क्योंकि परमेश्वर दे की कीता? घमंड कीता। वो अपने आप को समझ लगा पता मैं किड्डा राजा बन गया, ये सब कुछ मेरा ही, बस मैं ही राजा वां, अपने आप को देवता, अपने आप को परमेश्वर कहां लगा सीगा। ते परमेश्वर ने अजिहा मारिया कि कहता तेरा पिता जानवरां नाल घाह खाण लगा, कहता तू अपने पिता तो भी नहीं सीखिया कि तू परमेश्वर नूं तुच्छ जाणिया, तू परमेश्वर दे पवित्र बर्तनां नूं इत्थे मंगवा के उन्हां च मैं पीती, उन्हां दा अपमान कीता, तो अपने पिता नूं याद कर लैंदा। कहता जब कई साल निकल गए, कई सालों में दी अकल वापस आई, तद उन्हें परमेश्वर अगे तौबा की, उन्हें परमेश्वर अगे की तौबा की। जब उन्हें तौबा की तो परमेश्वर ने मुड़ के उन्हें चंगा किया ते फिर उन्हें राजा बनाया। क्या तो अपने पिता तो भी नहीं सीखिया? हुण देख जो इत्थे लिखा है उसदा अर्थ मैं तेनू समझाना हाँ। मने मने तकेल उपरसीन, इसदा मतलब है मने मने मतलब तू की किया गया? तराजू विच तोलिया गया, तराजू विच तोलिया गया। मैं ना पढ़ी दी वचन 27 वचन पढ़ो, अच्छा भी तो पढ़ दो। इस लेख का अर्थ ये है, मने का अर्थ है परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिनों को गिनकर उनका अंत कर दिया है। मने मने मतलब परमेश्वर तेरे दिन गिने ते उनका की किया? अंत कर दिता।
ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਤੇ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਕੇਲ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਫਰਾਸੀਨ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ लिखा उस समय उस आगे 27 वचन से लिखा 29 वचन से लिखा तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि दानियल को बैंगनी रंग के वस्त्र और गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई। और 30 वचन से लिखा उसी रात कसीदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। उसी रात बेलशस्सर की किया गया मार दिता गया। मने क्या मने मने तकेल उफरासीन परमेश्वर ते दिन गेले ते की किता अंत कर दिता। तू तोलिया गया पर घट पाया गया। तेरा राज बढ़ दिता जाएगा। लिखा उससे ही रात बेलशस्सर मारा गया। हालेलुया हालेलुया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲਾਇਆ। प्रकाशित वाक्य चल गया तू धन जोड़िया। तू कहना मैं धनवान अपने लिए की किया धन जोड़िया, पर तू नहीं जानता तू मंदभागी कंगाल अन्ना ते नंगा है। हालेलुया हालेलुया। किते ना होवे यीशु मसीह आवे ते सानू भी कहे तू कंगाल मंदभागा नंगा ते अन्ना है। हालेलुया हालेलुया। इस तो पहला कि यीशु मसीह आए ਉਹਦਾ न्याय ਦਾ दिन आए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ पर किथे जोड़ लीए स्वर्ग विच। हालेलुया हालेलुया। अपने दिल च हमेशा गल कहिए भावें भी संसार दे पर मेरा घर बड़ा छोटा है पर स्वर्ग च की आ बड़ा नहीं महल आ। आमीन हालेलुया हालेलुया। भावें स्वर्ग धरती पर साडा घर छोटा हो सकता है पर जो स्वर्ग विच आ वो साडा घर छोटा नहीं गा। भावें इत्थे साडे घर कच्चे हो सकते ने पर उत्थे लिखा सोने दियां की होणगियां छड़का होणगियां। ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਲਸਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ।